వెల్కమ్ టు S6 టీవీ తెలుగు న్యూస్ బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. నారాయణపల్లిలో సంక్రాంతి సంబరాలు పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు కుటుంబం. భారత్ బ్రిక్స్ ప్రెసిడెన్సీ 2026 వెబ్సైట్ లోగో ఆవిష్కరణలో పాల్గొన్న ఐఏఎం డాక్టర్ ఎస్ జయశంకర్. కేరళను మించిన ఆత్రేయపురం పడవల పోటీ. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు స్వగ్రామం నారావారిపల్లిలో సంక్రాంతి సంబరాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ సంబరాల్లో సీఎం చంద్రబాబుతో పాటు ఆయన సతీమణి నారా భువనేశ్వరి, మంత్రి లోకేష్, నారా బ్రాహ్మణి, దేవాంశ్, బాలకృష్ణ, సతీమణి వసుంధరతో పాటు ఇతర కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ముగ్గుల పోటీలను భువనేశ్వరి, బ్రాహ్మణి పరిశీలించారు. సంబరాల్లో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన వివిధ క్రీడా పోటీల్లో దేవాంశ్ పాల్గొన్నారు. ఆయా పోటీలను సీఎం కుటుంబ సభ్యులు తిలకించారు. అంతకుముందు ప్రజల నుంచి వినతి పత్రాలను సీఎం చంద్రబాబు స్వీకరించారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ కొనసాగుతుందని, త్రివిధ దళాల సమన్వయానికి ఇది నిదర్శనమని ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది అన్నారు. భద్రతా సవాళ్లను ఎదుర్కోవడంలో భారత సైనిక సంసిద్ధత దీని ద్వారా స్పష్టమైందని పేర్కొన్నారు. అలాగే ఈశాన్య సరిహద్దుల్లో పరిస్థితులు స్థిరంగానే ఉన్నాయని, అయితే అప్రమత్తంగా ఉండటం కీలకమని వెల్లడించారు. చైనా సరిహద్దులోని భద్రత గురించి మాట్లాడుతూ భారత మోహరింపులు బలంగా ఉన్నాయని చెప్పారు. భవిష్యత్తులో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు ఎదురైనా వాటిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. జమ్మూ కాశ్మీర్లో పరిస్థితులు సున్నితంగా ఉన్నా ప్రస్తుతం అవి నియంత్రణలోనే ఉన్నాయన్నారు. అవసరమైతే భూతల దాడులకు కూడా సిద్ధమేనంటూ పరోక్షంగా పాకిస్తాన్ కు గట్టి హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. Following the Pahalgam terror attack, a clear decision to respond decisively was taken at the highest level. Op Sindoor was conceptualized and executed with precision. Through 22 minutes of initiation on 7th May and an orchestration that lasted 88 hours up to 10th May, the operation reset strategic assumptions by striking deep, dismantling terror infrastructure and puncturing the long-standing nuclear rhetoric. The army successfully destroyed 7 out of the 9 targets and thereafter played a pivotal role in ensuring calibrated response to Pak actions. As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. Here I must acknowledge the proactive role of all stakeholders at the national level, including CAPFs, agencies, civic bodies, state administration and other ministries, whether it's MHA, Mayati, Railways and many more. Operation Sindoor was the best example of tri-service synergy under clear-cut political directive and full freedom to act or respond. In JNK, since 10th May, the situation along the western front and JNK remains sensitive but firmly under control. In 2025, 31 terrorists were eliminated, of which 65% were Pakistan origin, including the 3 perpetrators of the Pahalgam attack neutralized in Operation Mahadev. Active local terrorists are now in single digits. Terrorist recruitment is almost non-existent, only 2 in 2025. Clear indicators of positive change in JNK include robust development activity, revival of tourism and peaceful Sri Amarnath Yatra, which saw more than 4 lakh pilgrims exceeding the 5-year average. The theme of terrorism to tourism is gradually taking shape. As regards the Northeast, neutral, transparent and decisive actions by security forces, along with many proactive government initiatives, have led to a marked improvement situation in Manipur during 2025. Peaceful conduct of Durand Cup, resumption of cultural festivals like Shiroi Lili, Sangai, and renewal of suspension of operations, that is SU, with Kuki insurgent groups in September 25, have been key markers of stability. In response to turbulence in Myanmar, a comprehensive multi-agency security grid comprising of Assam Rifles, Army and Home Ministry is working towards insulating the Northeast from spillover effects. With successful conduct of phase 2 elections in Myanmar,
we should be able to engage each other more effectively now. As regards the HADR, humanitarian assistance and disaster relief, భారతదేశ బ్రిక్స్ ప్రెసిడెన్సీ 2026 అధికారిక వెబ్సైట్ మరియు లోగో ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో ఐఏఎం డాక్టర్ ఎస్ జయశంకర్ పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఐఏఎం డాక్టర్ ఎస్ జయశంకర్ మాట్లాడుతూ ప్రస్తుత ప్రపంచ వాతావరణం సంక్లిష్టమైన మరియు పరస్పరం అనుసంధానించబడిన సవాళ్లు, భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితులు, సంక్లిష్టమైన ఆర్థిక ప్రకృతి దృశ్యాలు, వాతావరణ సంబంధిత ప్రమాదాలు, సాంకేతిక మార్పులు మరియు నిరంతర అభివృద్ధి అంతరాలు ప్రాంతాల వారీగా దేశాలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ఈ సందర్భంలో అభివృద్ధి యొక్క వివిధ దశలలో జాతీయ ప్రాధాన్యతలను పరిగణనలోకి తీసుకొని సంభాషణ మరియు సహకారం మరియు ఆచరణాత్మక ప్రతిస్పందనను ప్రోత్సహించే ముఖ్యమైన వేదికగా బ్రిక్స్ మిగిలిపోయింది. When India prepares to assume the BRICS chairship in 2026, we do so at an important moment in the grouping's journey. In 2026, BRICS will complete 20 years since its inception, during which it has steadily evolved into a significant platform for cooperation among emerging markets and developing economies. Over the years, BRICS has expanded its agenda and membership, responding to changing global realities while remaining focused on people-centric development, fostering dialogue, and promoting practical cooperation. The current global environment presents complex and interlinked challenges, geopolitical uncertainties, complicated economic landscapes, climate-related risks, technological changes, and persistent development gaps continue to affect countries across regions. In this context, BRICS remains an important forum that encourages dialogue and cooperation and practical responses, taking into account national priorities at different stages of development. India approaches its chairship with a humanity-first and a people-centric approach, inspired by the guidance of Prime Minister Narendra Modi. Our chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, reflects our belief that cooperation among BRICS members can help address shared challenges in a balanced and in an inclusive manner. The theme underscores the importance of strengthening capacities, promoting innovation, and ensuring sustainable development for the benefit of all. The logo that we unveiled today reflects this approach. It combines elements of tradition and modernity, and the petals incorporate the colors of all BRICS member countries, representing unity in diversity and a strong sense of shared purpose. The logo conveys the idea that BRICS draws strength from the collective contributions of its members while respecting their distinct identities. The BRICS India website, which has also been launched this morning, will serve as a common platform during India's chairship. It will provide information on meetings, initiatives and outcomes, and will facilitate greater transparency and engagement. It will also help timely dissemination of information throughout the year. Friends, the four broad priorities of India's chairship: resilience, innovation, cooperation and sustainability. They will provide a coherent and balanced framework across the three foundational pillars of BRICS: political and security, economic and financial, and cultural and people-to-people exchange. రైతులకు గౌరవం దక్కేలా కుటుంబ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ అన్నారు. తెలుగు వారంతా సంక్రాంతిని సంతోషంగా సాంప్రదాయంగా చేసుకోవాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. గుంటూరు జిల్లా తెనాలి జనసేన కార్యాలయంలో జరిగిన సంక్రాంతి సంబరాల్లో నాదెండ్ల మనోహర్ పాల్గొన్నారు. డూడు బసవన్న ఆటలు, కోలాటాలతో సంస్కృతి ఉట్టిపడేలా వేడుకలు ప్రారంభించారు. భోగి మంటలను వెలిగించారు. ప్రజలకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. సంక్రాంతి అంటేనే రైతుల పండుగ. కష్టపడి పండించిన ధాన్యానికి అన్ని విధాలుగా ఒక మంచి ధర రావాలని, అమ్మిన ధాన్యానికి కాలంలో రావాలని, తద్వారా వారి కుటుంబ సభ్యులకి బట్టలు కొనుక్కునే కార్యక్రమం, ఒక మంచి పండుగ జరుపుకునే కార్యక్రమం, అందరూ సంతోషంగా ఉండాలనే తపనతో రైతు సోదరులందరూ కూడా ఎదురు చూస్తారు. అటువంటి సంక్రాంతి పండుగ ఎక్కడ చూసినా గంగిరెద్దులు, మన సాంప్రదాయం, మన సంస్కృతి, మన ప్రాంతంలో ఎప్పుడు కూడా తెలుగు జాతి గర్వపడే విధంగా
అనేక ప్రాంతాల నుంచి దేశాల నుంచి కూడా మన సంక్రాంతి వేడుకలకి మన దగ్గరికి వస్తుంటారు. సో ప్రతి ఒక్కరి కుటుంబంలో సంతోషం నింపాలని మన పంటలు, మన పొలాలు, మన రైతాంగం ఎప్పుడు కూడా కలకలలాడుతూ ఉండి ఈ ప్రాంతాన్ని సస్యశ్యామలంగా మనం అభివృద్ధి చేసే విధంగా కలిసిమెలిసి మన కూటమి ప్రభుత్వంలో అందరం కూడా ఒక ఐక్యతగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అదేవిధంగా గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏ ఆలోచనతో అయితే నరేంద్ర మోడీ గారి సహకారంతో మన రాష్ట్రాన్ని ముందు తీసుకెళ్తున్నామో అదే అభివృద్ధి పందాలో మన ప్రాంత అభివృద్ధి జరగాలని, ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి సంక్షేమం, అభివృద్ధి రెండూ వచ్చే విధంగా కలిసి పనిచేద్దామని ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ, రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇదే పండుగ వాతావరణం రైతుల కుటుంబాల్లో ప్రత్యేకంగా రైతుకు గౌరవం దక్కే విధంగా మా కుటుంబ ప్రభుత్వం చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలని ఈ సందర్భంగా తెలుపుకుంటున్నాను. సావల్యాపురం మండలంలో కార్డన్ సర్చ్. పల్నాడు జిల్లా సావల్యాపురం మండలం కారుమంచి గ్రామంలో నరసింహారావుపేట డీఎస్పీ హనుమంతరావు ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం పోలీసులు కార్డన్ సర్చ్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గ్రామాలలో ఎవరైనా అలజడులకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. రానున్న ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ముందస్తుగా ప్రజలతో చైతన్యం కల్పించేందుకు ఈ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నట్టు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో రూరల్ సీఐ బ్రహ్మయ్య, పలువురు సీఐలు, ఎస్ఐలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇందులో భాగంగా సుమారు 34 రికార్డ్లెస్ 2 వీలర్స్, అలాగే ఒక ఇంటిలో బెల్ట్ షాప్ నడిపిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి దగ్గర 7 వాటర్ బాటిల్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ విలేజ్ని ఈ కార్డినెన్స్ వచ్చే ఆపరేషన్కి ఎన్నుకోవడంలో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే, కొంచెం ఈ ఊరు కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడంటే వినాయక చవితికి కానీ అట్లా ఏదైనా ఫంక్షన్స్ అలాంటి వాటిల్లో ఇద్దరు 2 గ్రూపులుగా ఏర్పడి ఇంతకుముందు గొడవలు పడే సందర్భాలు ఉన్నాయి చాలా. పోలీసులు కూడా అప్పుడు సుమారు 200 మంది పోలీసులు ఈ ఊర్లో ఉండటం జరిగింది, నాకు తెలుసు అది. సో అలాంటి వాతావరణం ఉన్నటువంటి ఇలాంటి విలేజెస్ అన్నీ కూడా రాష్ట్రం మొత్తం మీద, నాట్ ఓన్లీ పల్నాడు జిల్లా, రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఇలాంటి విలేజెస్ అన్నిటినీ కూడా సెలెక్ట్ చేసి ప్రతి జిల్లాలో కూడా ఈ కార్డినెన్స్ సర్చ్ ఆపరేషన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. విషయం ఏంటంటే, ముందుగా ప్రజలను అవేర్ చేయడం, అందరూ సత్ప్రవర్తనతో ఉండాలి. అందులో కమింగ్ వచ్చేటువంటి లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్లో ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ కానీ పంచాయతీ కానీ ప్రశాంతంగా జరగాలి, ప్రశాంత వాతావరణంలో జరగాలనే ఉద్దేశంతో ఇప్పటి నుంచి కూడా ప్రజల్లో అవేర్నెస్ కోసం, ప్రజలు ఎలాంటి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ చేయకుండా, ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, ఆల్రెడీ కొన్ని కేసులు మొన్న రీసెంట్గా చూస్తే 307 కేసులు కూడా పెట్టి 307లో ఈ ఊర్లో కొంతమంది జైలుకి పోవడం జరిగింది. మరి అలాంటి వాతావరణం కరెక్ట్ కాదు. ఇప్పుడు ఆ 307లో జైలుకి పోయి అంతమంది ఇంకో కేసు కనుక్కుంటే అతనికి రౌడీ షీట్ కూడా అవుతాయి. మరి పిల్లల భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థం అవుతుంది. కొంతమంది లేని పిల్లలను కూడా కేసుల్లో ఉంటున్నారు, వాళ్ళ భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థం అవుతుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ మీరు మనసులో దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రజలంతా కూడా ఎలాంటి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్కి, అనవసరమైన గొడవల్లోకి తలదోర్చకుండా వచ్చే లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్లు చేసుకోవాలని మీ ప్రెస్ వారి తరఫున మేము ఈ ఊరి ప్రజలందరూ. ఎమిగ్నూరు వైసీపీ నాయకులు ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులపై తెలుగుదేశం పార్టీపై చేసిన వ్యాఖ్యలకు టీడీపీ పట్టణ కోశాధికారి విజయలక్ష్మి విమర్శించారు. రాయలసీమ ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు ద్వారా రాయలసీమకు ఎలాంటి ఉపయోగం లేదని, గతంలో రాయలసీమ ప్రజలు రాయలసీమ ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టును వ్యతిరేకించారని ఆమె ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. వేల కోట్ల ప్రజాధనం వృధా తప్ప ఆ ప్రాజెక్టు ద్వారా రాయలసీమకు ఎలాంటి ప్రయోజనం చేకూరదని రాయలసీమ ప్రజలందరికీ తెలుసునని, ఆయన కేవలం రాజకీయ లబ్ధి కోసమే ప్రయోజనం లేని ప్రాజెక్టులను వేల కోట్ల ప్రజాధనాన్ని వెచ్చించి నిర్మించడం ఏంటని ఆమె ప్రశ్నించారు. ఆ ప్రాజెక్టుకు ఆయన ఖర్చులలో కేవలం 600 కోట్లతో సిద్ధేశ్వరం ఆలుగు నిర్మించి ఉంటే తెలంగాణ మరియు రాయలసీమ ప్రాంతాలు ఈ రోజు సస్యశ్యామలం అయ్యేవని, జీవో నెంబర్ 69కి ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా 2 రాష్ట్రాలు నీటిని వాడుకునే వాళ్ళమని తెలిపారు.
తుంగభద్ర నుంచి రాయలసీమకు వచ్చే 130 టీఎంసీల నీళ్లు వృధా అవుతాయని 3,000 కోట్లతో గతంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గుండ్రేవుల ప్రాజెక్టుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తే ఆ ప్రాజెక్టు ప్రజా ప్రయోజనాలకు ముందు వరుసలో ఉన్నదాన్ని మీ వైసీపీ ప్రభుత్వంలో ఎందుకు మీరు నిలుపుదల చేశారు, ఎందుకు నిర్మించలేకపోయారు, అది మీ అసమర్థతకు నిదర్శనం కాదా అని ఆమె తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. దాదాపు 1,00,000 ఎకరాలకు సాగునీరు కరువుతో విలువలాడుతున్న 130 గ్రామాలకు త్రాగునీరు ఇవ్వాలనే లక్ష్యంతో గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబు 900 కోట్లతో వేదావతి ప్రాజెక్టుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తే దాన్ని నిలుపుదల చేసింది మీరు కాదా అని మండిపడ్డారు. నమస్కారం. జై తెలుగుదేశం. నిన్న కొంతమంది వైసీపీ నాయకులు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మాట్లాడడం జరిగింది. రాయలసీమ ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు వల్ల రాయలసీమకి ఎటువంటి ఉపయోగం లేదని వైసీపీ నాయకులకు తెలియదా? అయినప్పటికీ 3,000 కోట్లతో ప్రజాధనాన్ని వృధా చేయడం అనేది ఎంతవరకు సబబు? రాయలసీమ ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు వల్ల కేవలం నెల్లూరుకి తప్ప రాయలసీమకి ఎటువంటి ఉపయోగం లేదని రాయలసీమ ప్రజలందరికీ తెలిసిన విషయమే. 20 క్యూసెక్కుల నీటి సౌలభ్యం ఉన్నప్పటికీ ఆ నీటిని నిలువ చేసుకోవడానికి రాయలసీమలో ఎటువంటి రిజర్వాయర్లు లేవని మీకు తెలియదా? 3,000 కోట్లతో ఈ ప్రాజెక్ట్ నిర్మించే కంటే 600 కోట్లతో సిద్ధేశ్వరం అలుగు నిర్మించుంటే అటు తెలంగాణ ఇటు రాయలసీమ రెండు శస్యశ్యామలమై ఉండేది. జియో నంబర్ 69కి సంబంధం లేకుండా నీటిని వాడుకునే ఉండేవాళ్ళం. అదే తెలియకుండా మాట్లాడడం అనేది హాస్యాస్పదంగా ఉంది. అదేవిధంగా తుంగభద్ర నుంచి రాయలసీమకి రావాల్సిన 130 టీఎంసీల నీరు వృధా అవుతుందని 3,000 కోట్లతో గుండ్రేవల ప్రాజెక్టుకి చంద్రబాబు గారు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తే మరి మీ ప్రభుత్వంలో ఎందుకు నిలిపేశారు? అది ఎందుకు నిర్మించలేకపోయారు? అదేవిధంగా 1,00,000 ఎకరాలకి సాగునీరు 130 గ్రామాలకు తాగునీరు అందించాలనే లక్ష్యంతో 900 కోట్లతో వేదావతి ప్రాజెక్టుకి చంద్రబాబు గారు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తే మరి మీ ప్రభుత్వంలో ఎందుకు నిర్మించలేకపోయారు? పోలవరంపై రీటెండరింగ్స్, అదేవిధంగా ఆర్డీఎస్ పై కేసులు, ఇది మీరు చేసిన అభివృద్ధి. ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులపై మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటే ప్రజలకి దేంతో నమ్మాలో కూడా అర్థం కాకుండా ఉంది. మతి స్థిమితం కోల్పోయి మాట్లాడొద్దని తెలియజేసుకుంటున్నా. అదేవిధంగా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంని బత్రాఫ్ చేయాలన్న వైసీపీ నాయకులకి సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నాం. మరి మీ 5 ఏళ్ల ప్రభుత్వంలో మీరు చేసిన ఘనత ఏమంటే మీ గాలి తిరుగుడులకి 220 కోట్లు, ఎలకల పట్టడానికి 1,36,00,000, అదేవిధంగా మీ ప్యాలెస్ చుట్టూ కంచె వేసుకోవడానికి 12.6 కోట్లు, అదేవిధంగా ఎగ్గు పప్పులకు 3.6 కోట్లు, మరి మీ వైఎస్ఆర్ విగ్రహాలకు 18 కోట్లు, మీ రాష్ట్ర ప్రజల పాస్బుక్లపై మీ ఫోటోలు వేయడానికి 13 కోట్లు, రిషికొండ ప్యాలెస్కి 500 కోట్లు, ఇంతటి ప్రజాధనంని వృధా చేసి అభివృద్ధి చేశామని చెప్పుకునే మీ పార్టీని ఏం చేయాలా? మరి మా పార్టీని అయితే బత్రాఫ్ చేయాలన్నారు, మరి మీ పార్టీని ఏం చేయాలా? వైసీపీ పార్టీ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, రాష్ట్రం అభివృద్ధి అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు గారు, ఎమ్మిగ్నూరు అభివృద్ధి అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ బీబీ కుటుంబం అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. జై తెలుగుదేశం, జై జై తెలుగుదేశం. జయనాశ్వరెడ్డి గారి నాయకత్వం వద్ద డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా కొత్తపేట నియోజకవర్గం ఆత్రేయపురంలో సంక్రాంతి సంబరాలు అంబరాన్ని తాకాయి. నేడు పడవల పోటీలు, డ్రాగన్ పోటీలు నిర్వహించారు. ఈ సంబరాలలో వాటర్ ఫ్లై బోట్లు సందర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన సందర్శకులకు ఇవి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. కార్యక్రమాలను అందరూ స్పష్టంగా వీక్షించేలా నిర్వాహకులు ఎల్ఈడి స్క్రీన్లను ఏర్పాటు చేశారు. గోదావరి తీరంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమాలు ఉత్సవాల సందడిని మరింత పెంచాయి. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో ఆత్రేయపురం మండలంలో మన సహద్దార్ కాటన్ గోదావరి ట్రోఫీ ఉత్సవాలు, ఆత్రేయపురం ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. 2వ రోజు అండి ఈరోజు మన డ్రాగన్ బోట్ ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది. డ్రాగన్ పోటీలు మన నేషనల్ వైడ్ టీమ్స్ ఈరోజు పాల్గొన్నాయి. దగ్గర సుమారు 22 టీమ్స్ నేషనల్ వైడ్, ఏపీ, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, కేరళ, అనేక రాష్ట్రాల నుంచి టీమ్స్ వచ్చి పాల్గొన్నారండి ఈరోజు. అలా మీరు చూస్తున్నారు మన కోనసీమ ఇక్కడ ఆత్రేయపురం మండలంలో ఇంత క్రౌడ్ పండగ ముందే 3 రోజుల ముందే మన బండారు సత్యానందరావు గారు ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు. మనకి అసలు జనం ఇంత క్రౌడ్ని మనం ఎప్పుడూ చూడలేదు. ఇదేదో పెద్ద తీర్థం కింద ఉన్నారు ఈరోజు. అక్కడ లొల్లలాకుల దగ్గర మన ఫుడ్ ఫెస్టివల్ కానీ అక్కడ బోట్స్ చూశారు.
ఇక్కడ ఈరోజు అసలు మన ఇక్కడ ఆత్రేయపురం మండలంలో కానీ మన కొత్తపేట నియోజకవర్గం ప్రజలకి ఎప్పుడూ చూడనటువంటి జెట్ స్కీస్, ఫ్లై బోర్డ్స్. ఈ ఫ్లై బోర్డ్ అన్నది ఎక్కడో గోవాలోని అలాంటి బయట దేశాల్లో ఉండి వాటిని ఎమ్మెల్యే గారు మనకి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి కన్నుల పండుగ కింద మనందరి గురించి తీసుకొచ్చి ఆయన ఇంత కృషి చేయటం వల్ల ఇంత గొప్పగా జరుగుతుంది. ఇది మాకు ముందుగా మేము మన కొత్తపేట నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యానందరావుకి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే మా కమిటీ తరపున కమిటీ సభ్యులు అందరం కూడా ఇక్కడ వచ్చే వాళ్ళకి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా అందరికీ కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు చేసాం. ఈ టీమ్స్ పాల్గొన్న వాళ్ళకి కూడా స్పెషల్గా ఫుడ్ ఏర్పాటు చేసాం. అలాగే పోలీసు వాళ్ళు సహకారం చాలా అందిస్తున్నారు మాకు. ఇక్కడ ట్రాఫిక్ కూడా మీరు చూసే ఉంటారు, మార్నింగ్ నుంచి అసలు ఎక్కడ రోడ్స్ అన్నీ బ్లాక్ అయిపోయినాయి. వాళ్ళకి కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం. మీ మీడియా మిత్రులకు కూడా అసలు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. మేము కష్టపడ్డామంటే మా కష్టాన్ని, ఎమ్మెల్యే గారు పడ్డ కష్టాన్ని మీరు మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా మీరు ఎంత తీసుకెళ్తున్నారంటే మీకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి. మీ మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా ఏ టీవీ చూసినా మన ఆత్రేయపురం గురించి ప్రతి ఛానల్, ప్రతి యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కానీ, టీవీ ఛానల్స్ కానీ ప్రతి దాంట్లో కూడా మన ఆత్రేయపురం గురించే ఈరోజు వస్తుందంటే దానికి కారణం మీ మీడియా మిత్రులు. వాళ్ళకి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. రేపు 3వ రోజు, రేపు కూడా సెమీఫైనల్ అలాగే ఫైనల్స్ జరుగుతాయి. అలాగే కైట్ ఫెస్టివల్ కూడా జరుగుతుందండి. మీ ద్వారా ప్రజలందరికీ కోరుకుంటున్నాం, రేపు కూడా మీరు అందరూ వచ్చి మన ఆత్రేయపురం ఉత్సవాలను వీక్షించవలసిందిగా కోరుచున్నాం. అనంతపురం నగరంలో గత కొన్ని రోజుల నుంచి చోటు చేసుకుంటున్న అనేక పరిణామాలకు సంబంధించి ఎమ్మెల్యే దగ్గుబాటి పేరు మరియు గంగారం పేరు చెప్పి ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతున్నారని, ఇలాంటి వ్యవహారాలను ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ ఉపేక్షించేదే లేదంటూ తెలుగుదేశం పార్టీ నగర అధ్యక్ష కార్యదర్శులు సుధాకర్ యాదవ్, ఫిరోజ్తో పాటు టీడీపీ నేతలు తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. ఈ సందర్భంగా మంగళవారం ఉదయం అనంతపురం నగరంలోని అర్బన్ కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. కొన్ని ఛానల్స్ ను అడ్డు పెట్టుకుని ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరిస్తున్నారని, ప్రజలకు తప్పుడు సమాచారాన్ని అందించేందుకు కక్షపూరితంగా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశారు. నగరంలో జరుగుతున్న అనేక పరిణామాలకు కేవలం కొందరిని బాధితులుగా తీర్చిదిద్దేందుకు పనికట్టుకుని వ్యవహరిస్తున్నారని, దీనిని ఉపేక్షించేదేలేదని తెలిపారు. ఎక్కడా కూడా పేరు చెప్పి వసూళ్లకు పాల్పడడం జరగడం లేదన్నారు. ఈ అంశానికి సంబంధించి కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని హెచ్చరించారు. అనంతపురం అర్బన్ ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి ప్రసాద్ గారి పైన కొంతమంది గిట్టని వాళ్ళు, అలాగే ఆయన రాజకీయ ఎదుగుదలను ఓర్చుకోలేక అనంతపురం అర్బన్లో ఏ సంఘటన జరిగినా దానికి ఎమ్మెల్యేకి, ఆ సంఘటనను ఎమ్మెల్యేకి అనువాదిస్తూ ఎమ్మెల్యే పైన బురద జల్లే కార్యక్రమం గత కొన్ని నెలలుగా జరుగుతూనే ఉంది. దానికోసం మా ఎమ్మెల్యే గారు అనునిత్యం చెప్తూనే ఉన్నారు. ప్రతి మీటింగ్లో కూడా ఎవరైనా నా పేరు వాడుకుంటే డైరెక్ట్గా నా దగ్గరికి వచ్చి ఆ సమస్య నాకు చెప్పాలా అని ప్రతి మీటింగ్లో చెప్తున్నా అవేవి వినుకోకుండా కొంతమంది అదే పనిగా బురద జల్లే కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతుంది. నిన్న లేక మొన్న ఒక ఎగ్జిబిషన్ నిర్వాహకుడు ఎమ్మెల్యే గారు డబ్బులు అడిగారని స్వయంగా ఎస్పీ గారికి ఎమ్మెల్యే గారు అనుచరుల పైన కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీని పూర్వపురాలు ఒక్కసారి మనం పరిశీలిస్తే, మొన్న ఎగ్జిబిషన్ రోజు లోపల మా ఎమ్మెల్యే అనుచరులు అనే చెప్తున్న వ్యక్తులు కొంతమంది మా వాళ్ళు లోపల ఉన్నారు. వాళ్ళకి డబ్బులు అవసరం ఉండి డబ్బులు ఇవ్వడానికి మా వాళ్ళు లోపలికి వెళ్తుంటే, మా వాళ్ళు లోపల ఉన్నారు, వాళ్ళు డబ్బులు అడిగారు, డబ్బులు ఇచ్చేసి వస్తామంటే లేదు టికెట్ తీసుకొని మీరు పోవాలా అని మా వాళ్ళతో గొడవ పెట్టుకునే మాట వాస్తవం. గొడవ పెట్టుకొని వాళ్ళే మా వాళ్ళని, అక్కడున్న సిబ్బంది ఎవరైతే కంప్లైంట్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళ బంధువులంతా కలిసి మా ఎమ్మెల్యే చెప్తున్న వ్యక్తులపైన దాడి చేయడం జరిగింది. దానికి నిదర్శనం ఆ రోజు జరిగిన సంఘటన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఎమ్మెల్సీ కూడా అయింది. వారిపై ఎక్కడ కేసు పెడతారనే భయంతో వాళ్ళు నిన్నటి రోజున ఎస్పీ గారికి ఎమ్మెల్యే గారి అనుచరులు మాపై దాడి చేశారని, డబ్బులు అడుగుతున్నారని ఇలా బెదిరింపు ధోరణితో వ్యవహరిస్తున్నారు. మేము ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహణకి మేము ఒక్కటే ప్రశ్నిస్తున్నాం. ఎమ్మెల్యే గారు 2 సంవత్సరాలైంది ఎమ్మెల్యే అనంతపురం అర్బన్కై. ఆల్రెడీ మీరు ఒకసారి ఎగ్జిబిషన్ నడిపారు.
రెండోసారి కూడా నడుపుతున్నారు. రెండోసారి మా ఎమ్మెల్యే నిజంగా నీ మీద కక్ష కట్టి ఉంటే పర్మిషన్లు వచ్చేవా? ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.